14 मास बंदी करके रखला मानव सेना रावण मरी सीता उधार समत सब छेका जल नील लक्षण भी अच्छी सीता माता भावुंट कौन ये दीर्घ दिन विच्छेद पर समस्त लोकाचार देशाचार को भूली प्रभु मते आलिंगन करने भगवान से जीवन काल भितर सीता माता को गोटे थर ही कटु वाक्य प्रयोग कर रक्ष नगरे बंदी अवश्य तोते थिव पातके छंदी करी न पारे आउ तोते ग्रहण ग्रहण कले भेव लोके दूषण कारण किसी समय भूमि में गार काटिले अंगुली द्वारा स्वीकार कले रक्ष नगरे बंदी से जदि मते पातके छंदी राघव बिना जदि प्रेम चित अन्य आकृष्ट होचित बही जला भव्यवाहन अग्नि रंजना भव्यवाहन करिब दासी तम अवगाहन हनुमान को निर्देश देले हनुमान सब आज्ञा बह से प्रभु सीता ठाव कर सुखी चंद्रवदन जे निरते निरलोचन तेरे शोभा को उपमा देवा को नहीं नाचनी भुवन नारी रतन नारी मान भीतर श्रेष्ठ कौन ये मुझे जहाँ देखी पुणी माँ को पढ़ी जाइबा काष्ट कई बाहर लक्षण को निर्देश दे अकुंठ आज्ञा भव सकुंठ चित्ते लक्षण बंधी जारी देले तुरीते अदर शिखा मानव नभ कंपने कंपी उठिले कहीं बात कंपन प्रदक्षिण करे पार्वत जान तुम्हे प्राणिक मन परिदिय मते भस्म क्षण दग्ध हेले हेबत खार ताहाकू कराइब पाद पेशार से काष्ट नहीं प्रभु बध की हस्ते कराई देव तब पादुका पते जीवन न पाइले अबाध मरणे सेविका कराइब पुरे गला आकाश बाणी सचित्व प्रभु मोर पारिले जानी जीवन तेजरे दिव्यमान सीता अग्निशीत अयोध्या प्रत्यावर्तन करेंगे अयोध्या प्रत्यावर्तन पुणी से निर्वासन कांड कर्तुक से लक्षण आज्ञा रथी राम हृदय दक्षिणा बजई सती विशक्ति भगीरथी तीर कानने लेउकाइले रथ अक्षय मणि साधारण धीरे जो आजिकल कोर्ट कचेरी जो हो चरण पद्म तरु दया सागर सते की यदा सिद्धि कल अमृत कहा शरण तह निरभु राज अभागिनी जानकी पशिव आज दावाग्नि रूपे देवे जोद मंगल दहिब भूलवन भई प्रबल ये नाथ स्नेह शरीर जानी शीतल करे ठाकुर आज शुभ जन्मदिन खाली आमे दर्शन करी आलादित होने प्रति प्रतिशत ब्राह्म मुहूर्त
ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଣ? ଯୋଉଠି ଏତେ ବଡ଼ ଶିଖ ସାଧକ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଏବେ ବି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଗାରିମା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର। ନୀଳାଚଳ ଧାମର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପବିତ୍ର। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାଧାରଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗିରି ଯୋଉ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନାମ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗିରି ହେଲେ, ପୁଣି ସାଧନାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିଲା। ଏଇଟା ସାଧନ ତନ୍ତ୍ର, ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ ଏ ସବୁଥିରେ ସେ ବିଲାପ କରି ଲୋକାଳୟକୁ ଆସିଲେ। ଲୋକାଳୟକୁ ଯେତିକି ଅଛି ରାଜି ନଥିଲେ, କିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ? ମା ପଠେଇଲେ, ତମେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ ନାହିଁ। ନା ମୁଁ କେମିତି କିଏ ଶୁଣିବ? କୋଉଠି ନା ଏ ଭାଇମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଉ କାହାಗೆ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ମୋର ଶିକ୍ଷା ପତିବ୍ରତା ସେବିକା ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ପାଇବ। ଯଦି କେବେ ଏଇ ନିଗମ ପବିତ୍ର ଧାରା ରକ୍ଷା ହବ, ଏଇ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ରକ୍ଷା ହବ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଟା ବହୁତ बहुत बहुत साधुवाद आमर दादा प्रफुल्ल चंद्र साहू को अति सुंदर कथा रामायण आनी ठाकुर पाखे छाड़गले माँ मान उद्देश्य दिने विशुद्धानंद बाबा गोटे राम मंदिर गंजाम राउंड बुलिले कहले राम जी ठाकुर से गाँ गहल हेले भी सेठी निगमानंद विग्रह प्रतिष्ठा है भक्त शिशु गाँ से हूँ गाँ आमर आज जो विशुद्धानंद मठ मुंड टेकी से गाँ गंडीपुर। राम विषय हम चेतनानंद महाराज कहली राम जी ठाकुर सी अनेक आमर भाई माँ मान तो कथा स्मरण कर कथा तो मुझे अध्ययन करनी जब मैं सी इष्ट ठाकुर मंत्र ही ग्रहण करी। तो अनेक कथा अच्छी मु परवर्ती वक्ता को निमंत्रण दवा पूर्व अनुरोध करी तनया मिश्र मान को से गोटे छोटिया भजन टी परिवेशन
जय गुरु। बहुत धन्यवाद ना छोट कहते अति छोटे भजन के साथ समय आम गड़ी गड़ी गलानी तेणु या अनुरोध करी आमर पूज्य गुरुभ्राता एवं आम जो पिला थिलु छात्र जीवन में बुलूलु से समय जी भी आमर स्थूलत जड़े दिग्दर्शक साजी थे सी आउ कहीं नहंती
ସେତେବେଳକାର ରିଜିଅନାଲ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଆଜିକାର ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସର ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣା ଯାଉନି। ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ ଆସିବେ। জয় গুরু জয় গুরু। ঠিক আছে ঠিক আছে বাবু ঠিক ଅଛି ଶୁଭୁଛି ପଛକୁ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଡ଼ିଏ କାରଣରୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟିଏ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୋ କାନକୁ ଶୁଭୁନି କିଛି, ତେଣୁ ଇଏ କଣ କହିଛନ୍ତି ମୋର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆପଣ କୋଉ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ କହିଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟସଲି ରିପିଟ କରିବି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହଉଛି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଅକିଞ୍ଚନ, ଅଯୋଗ୍ୟ ମାଙ୍କର ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ମତେ କାହିଁକି ଡକା ହେଇଛି? ମତେ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି କି ଦିଆହେଇନି ତ? ତେଣୁ କଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା ମହାଶୟ ରାମାୟଣ କଥା କହିଲେ, ରାମ କଥା କହିଥିବେ, ସୀତାଙ୍କ କଥା କହିଥିବେ। ଆଜି ପୁଣ୍ୟତିଥି, ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି। ସେ ରାମଙ୍କର ବାପା ଆଉ ସୀତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ସେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଥରେ ମୁଁ ରାମ ରୂପରେ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ ଚଢେଇକି ତାକୁ କ୍ଷେତକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଚଢେଇକି ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଦେଖାଗଲା ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଇଛନ୍ତି, ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ମାରିବା ଲାଗି। ଆଉ ମା ଆନନ୍ଦ ବହି ମୁଁ ତ ବହିରେ ଲେଖିଛି, ଆମ ଘରେ ଅଶୋକ ବନରେ ସୀତା ବସିଥିଲା ଭଳିଆ ବସିଥିଲେ, ସୁଖରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଥିଲି ପାଖରେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସୀତା ଏମିତି ବସିଥିବେ ଅଶୋକ ବନରେ, ବୋଧହୁଏ ଏକଥା ଭାବୁଛି। ମା ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିକି ମତେ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ? ବୋଲି କି ମା? ନା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସୀତା ଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ବିଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଦେବାୟ ସିଦ୍ଧ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପିଣେ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନଦାୟ, ତାଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଦେବାୟ ସିଦ୍ଧ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପିଣେ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନଦାୟ ନା କଣ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଆ, ତାପରେ କଣ ନମସ୍ସଦା, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେ ଜ୍ଞାନଦାତା, ସେ ସଂସାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବିନାଶାୟ ଜ୍ଞାନଦାୟ ନମସ୍ସଦା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ବିପଦ କଣ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ କଣ କହିବି ଜାଣିନି। ଆଜି ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କ କଥା ବିପଦ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣିଲେ ବି କହିବାକୁ ପଡିବ। ସତ ହଉ ମିଛ ହଉ କାବା ମାରିକିରି ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବିପଦ ନ କହିଲେ କହିବେ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଡାକିକି କାହିଁକି ଚେୟାରରେ ବସେଇଥିଲେ। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଏ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ।
ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ। ଠାକୁର କଥା କହିଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ବୋଧେ ଏ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଳି ସାଧନା ଆଉ କେହି କରିନି। କଣ କୁହାଯିବ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ତ କହିହେବନି। ଆପଣଙ୍କର କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବେଦ ଗୋଟେ ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଉପନିଷଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆଚ୍ଛା ଉପନିଷଦ କେନ ଉପନିଷଦ ସେଥିରେ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛି ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଜାଣିନି। କାହାକୁ ଜାଣିନି? ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆତ୍ମାକୁ। ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଜାଣିନି। ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ତେଣୁ କିଏ ଜାଣିଛି? କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯିଏ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ସେ କଣ ଜାଣିଛି ନା? ଯିଏ ଜାଣିଛି ସିଏ ଚୁପ୍ ରହେ। ଯିଏ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ସେ ଜାଣିଛି ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଚୁପ୍ ରହେ। ତାର କାରଣ ଯିଏ ଚୁପ୍ ରହେ ସେ ଜାଣିଥାଇପାରେ ନ ଜାଣିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଚୁପ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଯିଏ କହୁଛି ସେ ଅଜ୍ଞାନ। କଣ କହିବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଏ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବ? ସେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ଆମେ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଣ ପୃଥିବୀରେ ଚାରିଆଡେ ଆଜି ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହଉଥିବ। ସମସ୍ତେ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ତ ହେଲା ବୋଲି କହି ବାପା ମା ହେଇଥିଲେ, ଏଇ ନାମରେ ବାପା ମା ଥିଲେ, ସେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଏତେ ବର୍ଷରେ ବିବାହ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମ ଅମକ, ଏଇଭଳିଆ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିବେ। କଣ ମିଳୁଛି ସେଥିରୁ? ଆମକୁ ସେଥିରୁ କଣ ମିଳୁଛି? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କଣ, ଆମକୁ ସେଥିରୁ କଣ ମିଳୁଛି? କୋଉଥିରୁ ମିଳିବ? ଆମେ ଆଜି କାହିଁକି ସଭା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଝୁଲଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଝୁଲଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିରାଟ ଫୁଲମାଳ ଦେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନିଶ ଥିଲା, ଦାଢି ଥିଲା, ପେଟ ଥିଲା, ବଡ ପେଟ ଥିଲା, ବଡ ବଡ ସ୍ତନ ଥିଲା, ହସିଲା ବେଳେ ପେଟ ଥଲ ଥଲ ହଉଥିଲା, ଏଇଟା ସ୍ମୃତି ଚାରଣ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ ହେଲା ସେ କୋଉ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ, କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ଭାବରେ ରହିବା, ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେ କୋଉ ଭାବରେ ଥିଲେ, କୋଉ ଭାବରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କଣ କରିଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ପିଲା ଦିନେ ନାସ୍ତିକ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆସ୍ତିକ ହେଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲାରୁ ତାପରେ ତାରା ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ କଲେ, ତାପରେ ଯୋଗ ଗୁରୁ କଲେ, ତାପରେ ସେ କୋଉ ଭାବରେ ଥିଲେ? ସେ କୋଉ ଭାବରେ ସାଧନା ବିରୋଧରେ କଲେ ସେଇଟା ନେଇ ପାଖରେ ହେଲା ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ
ଜାଣିଛନ୍ତି କଥାରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଲା ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଲା ସଂସାର କଣ ଜନ୍ମ କଣ ମୃତ୍ୟୁ କଣ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ତାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ତାକୁ ଆଡଭାଇସ କଲେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ବାବା କହ ଯାଇକି ଯୋଗ ସାଧନା କର ତାପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ପାଇଲେ ବହିପତ୍ର କେମିତି ମୁଖାରେ ପାଇଲେ ପଢିଲେ 3 ମାସ କାଳ ତାଙ୍କ ରହିଲେ ରହିକି ଆସିକିରି ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଘରେ ରହିକି ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଲାଭ କରିକି ଆସାମର କାମାକ୍ଷା ନଦୀ କାମାକ୍ଷା ପାହାଡ଼ରେ କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ 1.5 କିଲୋମିଟର ହବ ବୋଧେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ପାହାଡ଼ର କଡ଼ରେ କି ଆଗରେ କି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପଥର ଥିଲା ସେ ପଥର ବସିକିରି ସେ ପଥରକୁ ଆମର ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ଏବଂ ଆସାମ ବଙ୍ଗ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ଏମାନେ ସବୁ ଚାଣକ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ସେ ପଥରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପଥରରେ ବସିକିରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ବହି ଯାଉଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ 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 ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ସମାଜରେ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ହେଲା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବିକଳ୍ପ ସମାଧି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ସମାଧି 2 ପ୍ରକାର संप्रज्ञात असंप्रज्ञात संप्रज्ञात बा सविकल्प समाधि है ज्ञान ज्ञाता ज्ञान ज्ञातव्य ये 3 बोध थे अर्थात केवल बोध थे बाह्य बोध थे जे ब्रह्म अवस्थित है से सविकल्प समाधि बसला आम समस्त सविकल्प समाधि वर्तमान समस्त सविकल्प समाधि अच्छा ज्ञान मीडियम बा ज्ञाता ज्ञान ज्ञातव्य मीडियम यार बोध न था कि अर्थात बोध न था कि जे ब्रह्म अवस्थित है ना सारा निर्विकल्प समाधि बोध न था कि समाधि प्रवेश करेगा निर्विकल्प समाधि केतेबेले बोध न था कि समाधि प्रवेश करा जाए सहस्रार परे सविकल्प समाधि सहस्रार तले मिले आज्ञा चक्र मिले गणना चक्र मिले एपरिक सहस्रार मिले किंतु सहस्रार ऊपर को चली गले से निर्विकल्प समाधि सहस्रार ऊपर चली गले आ बोध रहे कौन हुए ब्रह्मलीन हुए ब्रह्म लीन हो जाए मनुष्य साधक ब्रह्म लीन हो जाए ताको उपनिषद कठोपनिषद अव्यक्तात् परः पुरुषः अव्यक्तात् परः पुरुषो अलिंग एव च अव्यक्त हेले ब्रह्म ब्रह्म ऊपर किए अच्छी पर ऊपर किए अच्छी पुरुष पुरुष किए परमात्मा पुरुष माने परमात्मा से ब्रह्म को ऊपर लिंग रही अलिंग एक कथा राजी नुह परिषद लिखिपारे एकमत नुह लिंग ना कहले हम ना लिंग ना कहार ब्रह्मर आम जहाँ पुरुष कहूँ तार लिंग ना कि नाइबा तो आम
पुरुष की स्त्री नोबडी कहते जो भाषा कहते गोटे कहते आम जहाँ को पुरुष कहते लिंग ब्रह्म लिंग तेणु ब्रह्म किए अच्छा पुरुष से किए से परमात्मा मो जहाँ मोर अनुभव अच्छी मोर जहाँ अनुभव अच्छी मोर जहाँ स्टडीज अच्छी से मु जानी से लेवल को ये जो लेवल टा पुरुष लेवल जोटा परमात्मा लेवल सेटा समस्ते पाती कोटि 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 जुग पर कोटि कोटि जुग पर मनुष्य नुहे जुग पर कौन कोटि कोटि लोक भर गए अधे बाय चांस समस्ते पाते कहीं से भावटा आसे निर्विकल्प करे ब्रह्म प्रवेश करे से भाव आसे मोर जहाँ स्टडीज मोर जहाँ विश्वास ठाकुर निगमानंद से भाव आसला लेखा को जहाँ पढ़ी को देखी देखते कौन जानते देखते जानी से अवस्था को से जाए आगे जाइए जाने चेतनानंद जाइए तेणु से अवस्था समस्ते पाती मनुष्याणां सहस्रशु कश्चित् चतुर्विशुद्धये तत्ताम विशुद्धानां कश्चित् व्यक्ति मां तत्त्वतः हजार लोक भीतर के जड़े अधे सिद्धि लाभ करने चेष्टा करे ये जो हजार हजार लोक भीतर जड़े अधे सिद्धि लाभ करने चेष्टा कर हजार हजार लोक मध्यरु कृपा हेले केजणी जड़े अधे मत जाने जाने तत्व मत जाने मो आत्मा मो ब्रह्म मुझे अच्छी लोकर सहस्र निर्विकल्प तेणु आमर आमे माने केते भाग्यवान से महापुरुषंकर आमे शिष्य हेले से आमर गुरु से महापुरुषंकर शिष्य तांकर शिष्य आम माने केते बड़ भाग्यवान आउ देखो कथा मत कही उचित प्लाटफर्म भुवन से कथा कहवा लगी परंपरा विषय प्लाटफर्म भुवन तेज आज आम स्मृतिचारण करके भाग्यवान मन करवा आम जो छोट मन करवानी मो भाया आपण निजक छोट मन करें मो अकिंचन मो अज्ञानी मो भाया आपण निजक छोट मन करें आप महापुरुषंकर शिष्य जय गुरु जय गुरु जय बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपण आपनकर मूल्यवान समय देई एठी भक्त जनगण को एक सुंदर उद्बोधन देले प्रथम अकिंचन पूर्ण भाव एक प्रकाश करदेले सिद्धांत आम जाचु आम बोका लोग आम बोका मानुष आम कि जानचे रे ये रकम कही कही अनेक ज्ञानी गुणी को सी आत्मसात कर देते ओडिशा बंगला आंध्र ये अंचल आम परम पूज्य ठाकुर से सिद्ध शिष्य सदगुरु श्री श्री विशुद्धानंद जहाँ को आम ये अनेक जानीचे जहाँ ना आज विशुद्धानंद नगर ये भुवनेश्वर किए जानी एमती विशुद्धानंद नगर पूरा सम हॉस्पिटल पर्यंत मिलगला ये सब भाविले बड़ा आश्चर्य लगुच ये तो भिन्न कथा मो आम भितर आज डाकी पारूनी किसी कहले माँ गोटे लेखा गत संख्या निगम दर्पण बाहर से कविता
पाठ करेंगे आमर ये आसिक भौणी माली दास मिनती दास जय जय गुरु गुरुଙ୍କର ପଦ୍ମପଦରେ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପଦ୍ମପଦରେ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଏହି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁମା କଲ୍ୟାଣୀ ମାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପଦ୍ମପଦରେ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଗମାନଙ୍କର ବହି ପଢ଼େ ମୁଁ ସେଠି ପଢ଼ିଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଶାସନରେ ରହିପାରିବ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ। ଯିଏ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କରିପାରିବ ସେହି ପ୍ରକୃତରେ ଶିଷ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ। ତ ଶିଷ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ ବିଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ବାବା ପୁରା ଲେଖିଛନ୍ତି ବି ତାଙ୍କ ବହିରେ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଶାସନରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମମାନେ କେତେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜେ ଶାସନରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ତାହା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ବୋଧେ ମୁଁ ତ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ। ଥରେ ଚେତନାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ବାବା ଆଉ ଆପଣ ତ ଗୁରୁ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣେ ଗୁରୁ କଣ ଭାବିଲେଣି କି? କାରଣ ମୋ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି। ବାବା ମତେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଥରେ, ଆରେ ମୋ ଗୁରୁ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣି ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମତେ କହିଲେ ଜୟଗୁରୁ କର। ମୁଁ ଜୟଗୁରୁ କରୁଛି, ସେଇଟା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୋର କାହାକୁ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ କରିବି ସେଇଟା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ତାପରେ ମୋର କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଯଦି ଜଣକୁ କିଛି ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ କରି ଗୁରୁ ଗୋଟେ ପଦବାଚ୍ୟ କରିଦେବି ତେବେ ସିଏ ମୋ ପରେ ତାକୁ କିଏ ମାନିବେ ନ ମାନିବେ ସିଏ ପାପ ବି ମୋର ହବ। ତେଣୁ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ। ମୋର ଧାରଣା ଥରେ ମତେ ସେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ, ମୋର ମାନେ ଏବେ ସେ କଥା ମାନେ ଭାବିଲା ବେଳେ ମନେ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକତା ଯୋଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଗମ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମାଙ୍କର ଆମର ତ ବହୁତ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ବହି ପଢିକି ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି କହେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ମାଙ୍କର ବି ବୋଲାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆପଣମାନେ ମୁଁ ପଢିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ବାବା ଯୋଉ କଥାଟି କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୁରୁ କରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ଅଛି, ଏ ଆଶ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏ କବିତାଟି ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ଅଲୌକିକତା ତାହା କେମିତି ମାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ହୃଦୟ ପେଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ହୃଦୟକୁ ବାଟ ଥାଏ ଏବଂ ମା ହିଁ ବି ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଯିଏ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ସେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆମେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବୁ ତାଙ୍କ କବିତାରୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ଯେ ଆମେ ସେତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇପାରିଛୁ କାହିଁକି ଜଣେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେ। ମାଙ୍କର ଏଇ କବିତା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେବରାଜ, ଯିଏକି ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରସାଦର ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେଇ ଦେବରାଜକୁ ଇଏ କବିତା ଇଏ ହଉଛି, ମୁଁ ତ କବିତା କହିବିନି, ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବୋଲି, ମାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ। ଦେବରାଜ ପରି କିଏ ହୋଇବ, ଦେବରାଜ ପରି କିଏ ହୋଇବ, ଘରେ ଖାଉଥିଲି କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରିସା, ଦେବ ଖୁଆଉଛି କେତେ ଦରବ। ଦେବରାଜ ପରି କିଏ ହୋଇବ, ଘରେ ଖାଉଥିଲି କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରିସା, ଦେବ ଖୁଆଉଛି କେତେ ଦରବ। କ୍ଷୀରି ପିଠା ସିନା ଅଟେ ସରସ, ଦେବ ହାତ ରନ୍ଧାରେ ମନ ସନ୍ତୋଷ। ଚତୁର ଅଟେ ଦେବ ପିଲାଟି, ଯାର ମନ ଜାଣି
ଯାହାର ଯାହା ମନ ଜାଣି ଦିଏନି ତା ଲାଗି ଆଶ୍ରମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସେ ନଥିଲେ କିଛି ନ ଲାଗେ ଭଲ। ଦେବତା ଆମର ବଡ ଚତୁର ସ୍ୱରରେ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆଦର। ଦେବତା ଆମର ବଡ ଚତୁର ସ୍ୱରରେ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆଦର। ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଅଟେ ସିଏ। ରବିବାର ଦିନ ସଙ୍ଗ ହୁଏ କେତେ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଥାଇ। ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଙ୍କ ପୂଜା ଆରତି ଦେଖି ମନ ପ୍ରାଣ ଲଭାଇଥାଏ। ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆମର ପୂଜା ଆରତି କରନ୍ତି ଯୋଉ ମା ତ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କଥାଟି ବାଦ ଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ହଉଛି ଗୁରୁ ମାଙ୍କର ମହନୀୟତା। ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଙ୍କ ପୂଜା ଆରତି ଦେଖି ମନ ପ୍ରାଣ ଲଭଇ ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୌରୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଭଇ ଯେ ତାଳେ ତାଳେ ଭକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ନାଚେ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ବସି ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଚାରି ବରସି। ଦେବ ହାତ ରନ୍ଧା ହୁଏ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ସେବନେ ମନ ଆନନ୍ଦ। ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ସ୍ମରଣେ ଆନନ୍ଦ ମନ। ଦେବ ହାତ ରନ୍ଧା ହୁଏ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ସେବନେ ମନ ଆନନ୍ଦ। ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ସ୍ମରଣେ ଆନନ୍ଦ ମନ। ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ଯେ ଦିନେ ରହିଛି ସେହି ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ସିଏ ଜାଣିଛି। ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ଯେ ଦିନେ ରହିଛି ସେହି ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ସିଏ ଜାଣିଛି। ଶ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଦେବରାଜ ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ। ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପାଶେ ଆମର ଦୁର୍ଲଭ ଆନନ୍ଦମୟ ଏ ପୁର। ଦେବରାଜ ହାତ ପରଶ ପାଇ ତୁଳସୀ ଓଟଇ ଆଶ୍ରମ ହୁଏ। କରୁଣା କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦେବ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସଫଳ ହେବ। ଗୁରୁ ଭାବ ସଦା ହୃଦୟ ରହୁ ମାତୃକୃପା ବଳେ ଆନନ୍ଦ ଥାଉ। ତାର ଗୁରୁ ସେବା ବ୍ୟର୍ଥ ନ ଯିବ ସଂସାରରେ ଯେ ସୁଖୀ ହୋଇବ। ସେବକ ଗୌରବ ମିଳିଛି ୟାକୁ ସଂସାରରେ ତାର ଭୟ କାହାକୁ। ସେବକ ଗୌରବ ମିଳିଛି ୟାକୁ ଯାକୁ ସଂସାରରେ ତାର ଭୟ କାହାକୁ। ସତରେ ଯାହାକୁ ଏ ଆଶ୍ରମର ସେବକର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ତାର ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ହିଁ ଆମ ମା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ମା ମାନେ। ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବି ଇଏ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ। ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିକି ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବହୁତ ସ୍ଥିରତା ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ରଖିବି ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ମା ମାନେ ଭାଇମାନେ ବି ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ଆଶ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସଫଳ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ଆଗକୁ ଆସୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। धन्यवाद माँ। से तो जड़े सुनामधन्य कवि कवि जो कहुरी कवयित्री से सुंदर कविता शैली आज माँ वंदनाटी परिवेशन कले। गोटा मनोचना कविताटी आम आश्रम जिते से ये माँ बाबा तो चलीगले 2-3 वर्ष तले। माँ को जिते विशुद्धानंद छड़े नेले निजर स्वामी समस्त स्वामी हेले निजर स्वामी टाक नहीं विशुद्धानंद सन्यास प्रदान कले। से माँ कांद घरटी भांगी जाऊँगी। किसी भक्त शिष्य मान कांदु था उदाहरण को भुवनेश्वर उठे नहीं जाऊँ विशुद्धानंद गड़ता कौन से उदाहरण आम से गौरी भाई जी आम प्रफुल्ल भाई जानते से कहले ये ठाकुर आम ठाकुर भावधारा है अद्वैत अथ शंकर अद्वैत मत शंकर मत एवं अद्वैत अथ गौरंग शंकर मत कौन अद्वैत मो ब्रह्म आप ब्रह्म से ब्रह्म मत कौन प्रथम गुरु भक्ति कर प्रथम प्रभु को भक्ति कर भगवान भक्ति कर करी 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 देखिबो भगवान जी तमे से प्रभु जी मु से गुरु जी शिष्य से ये अनुभव आने ठाकुर व्यवस्था यही हिंदू धर्म एक सुंदर व्यवस्था जो गृहस्थ माने मध्य
ପ୍ଳାବନ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ। ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦବାକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ପିଲାବେଳୁ ସେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଗାଁରୁ କାହାକୁ ଡାକୁଥିଲ? ମା ଅରୁଣବାଳା ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ଅରୁଣବାଳା ତମେ କାହାକୁ ଡାକୁଥିଲ? କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲ ତମ ଘରେ ଗୃହସ୍ଥ ଭାବେ? ଯୋଉ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲ, ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ବସାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ଥିଲେ ବିଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ। ଏ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର କଥା। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ, ଯାହାର ବିଗ୍ରହ ସବୁ ବିରାଜମାନ, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅମୃତମୟୀ ମା ଏଇ ସର୍ବାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଏଇ ସଂଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଘର ଆମର ତ ବାପଟି ସଂଘ ଅଛି। ଆମର ପତ୍ରିକାର ନାମ ନିଗମ ଦର୍ପଣ। ये 2 मासिका पत्रिका एथरे उठे मां के लेखा बाहरला जदियो पढ़िनी मु कहू कहिदेली मां को भजनटा पढ़ि दियंतु बा मन छुआटिला। पुणी तांको धन्यवाद दे मु परवर्ती कार्यक्रम को आगे नेबाकू चेष्टा करिबी। ये कार्य सब आमर प्रवीण गुरुभ्राता डॉक्टर शांतनु कुमार अर्थ संचालना करते। अभाव आज आम विपद पड़ू। शब्द वाक्य आम तथापि चेष्टा कर सम्मुखें ये कार्य करने जाऊँगी। क्षमा करेंगे जेहेतु आगे समय गढ़िया जाऊँगी आम मध्याह्न भजन तेणु मुझर पूर्वतन आम संघर पूर्वतन सभापति जी बहु वर्ष भाव सभापति थे हरिहर बलिया सिंह भाई को अनुरोध करी सी किसी संबंध अनेक साधक अभिमन मिश्र हरिहर बलिया सिंह एमाने जन जन आग्रह साधक साधना संपर्क हो कौन भाव हो ये आश्रम भावधारा हो ठाकुर कथा हो कि रखे करेंगे। सौभाग्य जन्मतिथि समस्त एकत्रित प्रथम दीक्षादाता गुरुदेव विश्वनाथ सरस्वती परमहंस पाद पद्मे प्रणाम निवेदन करने संगे संगे आम पवित्र गुरु परंपरा समस्त पाद पद्मे मोर शतकोटी प्रणाम। गुरु माता पाद पद्मे प्रणाम। सन्यासी सन्यासी मान को प्रणाम एवं आमर अतिथि वर्ग को मोर प्रणाम जय गुरु संभाषण होची माँ और भौणी मान संभाषण। मु ठाकुर विषय विशेष किसी कहबी ना कथा होची ना निगम आनंद से परिव्राजकाचार्य होते सब साधना पर चारिटे बुले भावटा स्थिर भावटा स्थिर माने कौन भीतर बसवा किमिति निगम आउ जोठू गमन नाही से जगह नहीं आनंद। तेणु शिव सब समाज में रहती कहीं आनंद केवल से थाए बाहर न से जगह रही आनंदटा उपलब्धि कला जितेबले से अभ्यास घनीभूत हो जाए से सर्वत्र से आनंद विराजमान। तेणु मुझे हिसाब से ठाकुर देखी मोर अनुभव से हिसाब एवं विश्वधानंद थे आमर कई भाई कहते कृपा सिद्ध बोली अनेक लिखुंट अनेक साधक मत कृपा सिद्ध साधन सिद्ध मत कम किंतु केवे भावी पारे
जे विशुद्धानंद साधन सिद्ध नुहति जे 12 वर्ष गुंफार रही तपस्या करते गोटे घर भिक्षा करके गौड़े सीझे खाऊले लुण नथिला कि परिवा नथिला निम पत्र से चाके खाऊले से साधन सिद्ध ना कृपा सिद्ध तांकर अलौकिक लीला भितर असंभव अवर्णनीय लीला तेणु सी गला कहते बाबू देख ठाकुर जो एते भक्त शिष्य नथिले सब 50 माल आसुले जे निज पाख होता से सफा को चाहूला तेणु सेमती मो पाखक सब 50 माल आसुँच कहीं सेमती माल कहीं आसुची 1 नंबर माल कहीं आ मो पाख आस तुम कौन दरकार ठाकुर जो तंत्र ज्ञान योग प्रेम साधना करते तो तुम कौन दरकार सब मो पाखे अच्छी नहीं संभाई पार तो चाहूच मुक्त हो मुझे मुहूर्त मुक्त करदेवी मरिया को प्रस्तुत कर दो मरिया को प्रस्तुत माने गुरु आम जीवन नहीं था ना आमर संपूर्ण आत्मसमर्पण पाखे से प्रकृति कर सब गुरुंर गोटे वक्तव्य ताहा ही संपूर्ण भावे तुम्हें गुरु चरण में शरण निय अर्थात अहंकार को तुम पोड़ी जाए पाउंस कर दियो तुम निज इच्छा रही पार ना किंतु समस्ते ना समस्ते किसी ना किसी चेष्टा तो निश्चित अच्छे जी जिते अधिक कर अधिक संग्रह कर चेष्टा कर ठाकुर कथा कहतु विश्वानंद कथा कहतु चेतनानंद महाराज कथा कहतु पूर्वश्री जो मैंने चाहते आम संप्रदाय व्यतीत आम संस्था व्यतीत अन्य जो सब संस्था होते सब साधु मान से गोटे कथा वस्तुटा को धर किए कहते ब्रह्मटा को धर किए कहते परमात्मा को धर से अलग अलग जिन सब गोटे जिन तेणु गुरु माने जो निर्देश दे हमको जहाँ करने आम जदि ठीक भाव तेरे आम निजको उपयुक्त शिष्य बोली ग्रहण कर प्रतिपादित कर कृपा सब अच्छे रही जी जिते कार्य कर कथा अनुसार से लाभवान मुझे किसी कहबी ना केवल ये कहबी जे आमे माने समस्ते जदि गुरु को घर माने गुरु दीक्षा देला वाले जो कहते अच्छी मत ध्यान कर जदि आमे प्रकृति में सेठी रही पारुछे तबे मन रे भिन्नता रहइबो नाही आमे सब एक पितार संतान एक घरे वास एक आम आमे पिता संतान भावी पारे पिता घरटा को जाई पारे पिता जो घरटा और सही घरटा गुरु जो घरे रहते शिष्य सही घरे रोचे तेणु जदि से अनुसार से उपलब्धिटा आम आसो तेज द्वंद्व रहा निज भर रही क्या भर उत्तम संपर्क रकोसी शिष्य संप्रदाय हूँ समस्त से भाव निश्चित मठाश्रम उन्नति हम सब भक्त शिष्य मान मंगल हम जोटा ठाकुर चाहूले विशुद्धानंद चाहूले चेतनानंद चाहूले आम मैंने समस्ते शपथ नवा आम से पथर पथिक हवा दिन ना दिन सफल हवा यहीटा हम आमर गुरुर श्रेष्ठ कहबार आम कार्य कर श्रेष्ठ परिणत ये कही मोर वक्तव्य शेष करें जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त मन इच्छा थी या पूर्व मुझे वक्ता श्री हरिहर बलिया सिंह को मुझे धन्यवाद देवी शेष धन्यवाद अर्पण पद रही आर मन किसी जदि वक्तव्य रखा इच्छा अच्छी
ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଆମେ। କେଳୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମର ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଗଦାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଆଶ୍ରୀବାଣୀ ରହିବ ମାଙ୍କର। ଜୟ अभूत सत्पत्र सर्व इंद्रियाण न मे संगतम न मोक्षम न मेयम रूप शिवोहम शिवोहम मुहली निर्विकल्प भई मु आत्मार ताहा सहित किसी संपर्क नहीं। जो आत्मज्ञान ही प्रकृत ज्ञान जोटा शंकराचार्य कहीकि जाइछन्ति एवं ए ज्ञान प्राप्ति हेले ही बाकी सब प्राप्ति हो। ये हला संक्षेप में शंकराचार्य कथा जो पथ से देखे जो मत शंकर हला मत तापर तो अनेक कथा अच्छी कि आम जो ज्ञान प्राप्ति है ज्ञान माने कौन ना आम भगवत ज्ञान भगवान कौन से संपर्क जानी आते तेणु आमको गुरु कहते प्रथम कही अखंड मंडला ज्ञान प्राप्त जेन चराचर सबुआड़े परिव्याप्त होती ब्रह्म सी कौन से विषय जड़े सी गुरु जो निजानंद सीधु कहते सब गुरु मैंने से कहते परम ब्रह्म कौन ये परम ब्रह्म को जाना ही ज्ञान तेणु आत्मा को जाना परम ब्रह्म को जाना परम ब्रह्म एवं आम एक ये भाव आसब ये साधारण आम भितर सहजरे आसब ना से भावर कथा मन भितर से भाव ही आसीपर आसला शंकराचार्य सब पढ़ापढ़ी कर चैतन्य महाप्रभु सी प्रेम भक्ति मार्ग दर्शन करगले ये प्रेम भक्ति मार्ग हूँ श्रेष्ठ मार्ग भगवत प्राप्तिर तेणु आज आप देखिए श्यामा श्याम धाम कि इस्कन केते भक्त सारा पृथ्वी परिव्याप्त हो जाती से राधे 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 कृष्ण तो राधा तो प्रेम हूँ कृष्ण प्रति ये श्रेष्ठ प्रेम तेणु प्रेम आगे कौन प्रेम बोले सुख पाएगा प्रेम कर प्रेम प्रति मान कौन सुख पाइबार नाम है प्रेम तेणु यही सुख पाइबार हूँ कमी आकाश झरी पड़ुवा निर्मल जलधारा भली निर्मल स्वच्छ ये प्रेम किसी आग्रहता थाए सुख पाइबार आग्रहता नए फल पाया प्रथम कौन सुखने आस लभ ये लभ हुए यहाँ हूँ सुख पाइबा भगवान को सुख पाइबा प्रभु को सुख पाइबा गुरु को सुख पाइबा जमी जिते जहाँ कष्ट हेले जी जहाँ सुख पाथो भूल माँ पिला को सुख पाए जन्म देती सुख पाए माँ को पिला जिते कष्ट देले माँ के पुअर अमंगल चाहिए ना माँ सब सुख पाथो जिते कष्ट तू मत मारी दे जहाँ तू मन था तू सुख माँ ये जो सुख पाइबा ये सुख पाइबा हूँ श्रेष्ठ जोटा काम ठार भिन्न काम हूँ शरीर निर्मल जल भितर मजा टी मिशिगले जी कलुषित हो जाए स्वच्छता कलुषित हो जाए से हूँ काम काम भाव तेणु ये दुईटा हूँ अलग अलग जिस बर्तमान तत्व कहते काम प्रेम दुही कर विभिन्न लक्षण लभ आउ स्वरूपे विलक्षण अप्रिय प्रीति वंशा ताकु कही काम पुष्पेन्द्रिय सुख इच्छा धरे प्रेम नाम सुख प्रेमटा केवल दिया जाए क्या कृष्ण प्रति गुरु प्रति भगवान ही प्रेम करा जाए सी ही प्रेम एकमात्र विषय वस्तु श्रेष्ठ काम प्रेम प्रेम काम भाव भावर परम कष्टा अति महाभाव महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी कृष्ण प्रिया मध्य छिए अति शिरोमणि तेणु प्रेम राधा को प्रेम सब श्रेष्ठ प्रेम बोली कहते तेणु ये जो राधा चरित्र आम
ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ରାଧା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଜୟଦେବ ଗୀତକବିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ରାଧାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମାନେ ତାକୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ଜୟଦେବ ଗୀତକବିର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଧାକୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସାଧିକା ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ରାଧା ଚରିତ୍ର ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ରାଧାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି ଯେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଯଦି ହରି ସ୍ମରଣେ ସରସଂ যদি বিলাস কলাসু কুতূহলম মধুর কোমল কান্ত পদাবলী সুন্দরা জয় দেব সরস্বতী। হরিকি স্মরণ করি হরি রসরে মজ্জি যদি মনକୁ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ବା ବିଳାସ କଳା, ଯେ ସେ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଗାର ଭିତ୍ତିକ କଳାର ତତ୍ଵ କଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ମଧୁର କୋମଳ, ମଧୁର ଭାଷାରେ କୋମଳ ଭାବରେ କାନ୍ତ ରସରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତେବେ এই ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଧାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯାହାର ପରମ ଆକାଂକ୍ଷା, ସେ କିପରି କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଯେ ସେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ରାଧା ଧ୍ୟାନ ଦୟେନ ପୁର ପରିକଳ୍ପ ଭବନ୍ତଂ ଅତୀବ ଦୁରାପଂ ବିଳପତି ହସତି ବିଷୀଦତି ରୋତି ଚଞ୍ଚତି ମୁଞ୍ଚତି ତାପଂ। ରାଧା ଏକାନ୍ତରେ ବସିକିରି ମନ ଭିତରେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆସି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଲୟେନ ପୁରଃ ପରିକଳ୍ପ୍ୟ ଭବନ୍ତଂ ଅତୀବ ଦୁରାପଂ। ଆପଣ ହେ କୃଷ୍ଣ, କେହି ଆପଣ କେବେ ପାଇପାରିନି, ତେଣୁ ଅତି ଦୂରପାତ ଆପଣ। ତେଣୁ ସେ ଧ୍ୟାନରେ କଳ୍ପନା କରୁଛି ତମେ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛ। ତେଣୁ ଠିଆ ହେଇଛ ବୋଲି ଭାବିଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଳପନ୍ତି ହସତି ବିଷୀଦତି ରୋଦତି ଚଞ୍ଚତି ମୁଞ୍ଚତି ତାଙ୍କ ମନର ସମସ୍ତ ଭାବନା ସେଇଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମନ ଭିତରେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିକିରି ତାଙ୍କର ସେବା, ତାଙ୍କର ପୂଜା, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ମନ ଭିତରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହିଁ କରିଥାଏ। এইটা হচ্ছে গীত গোবিন্দরে যে তত্ত্ব ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ରାଧା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମନୋଭବାନନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନାଧୀର ପ୍ରସୀଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଞ୍ଚ ବାମତା କ୍ଷଣଂ ଜଗତ ପ୍ରାଣ ବିଧାୟ ମାଧବଂ ପୁରୋ ମମ ପ୍ରାଣହରୋ ଭବିଷ୍ୟସି। ଜୟଦେବ ଲେଖିଲେ ଯେ ରାଧା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ମନୋଭବାନନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନା ନୀଳ, ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ମଳୟ ପବନ ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ମୋ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ଏ ଯୋଉ ବାମ ବୁଦ୍ଧି, ଯେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ବାମତ୍ଵ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ବହୁତ ମନୋଭବାନନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନା ନୀଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଞ୍ଚ ବାମତା, ମୋର ବାମତ୍ଵ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। କ୍ଷଣଂ ଜଗତ ପ୍ରାଣ ବିଧାୟ ମାଧବଂ ପୁରୋ ମମ। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମାଧବକୁ ଆଣିକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରିଥିଲେ, ତା ପଛରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ, ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଆଣିକି ଠିଆ କରିତ ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିକି ଥରେ, ତାପରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଇ ବାଧం ବିଧେହି ମଳୟାନଳ ପଞ୍ଚବାଣ ପ୍ରାଣଂ ଗୃହାନନ ଗୃହଂ ପୁନରାଶ୍ରୟିଷ୍ୟେ ଇନ୍ତେ କୃତାନ୍ତ ଭଗିନୀ କ୍ଷମୟା।
तरंगे अंगानि सिंच मम साम्यको देहदाह बोल कहउछन्ती जे मलयालीर मते आसी कष्ट दे ए पंचबाण मलयालीर मते आसी कष्ट दियो ए जल जमुना नदीर जल तू मोधे सिंचन करिकरी मोर जो मिलन पाई जो मन जो व्याकुलता होची तो शीतल करते मोर पुष्ट पाकु जीवेनी न प्रहम पुनराय सरिस्ते मु ए शरीर रूप को गुरुप पाउ फेरिबिनी जेपन तो पुष्ट को न पाइछि तो भक्तर ए जो प्रकार भाव ये होची प्रकृत प्रेम भाव तेणु ये अर्थ दर्शन करेछन्ती ये चैतन्य देव ए पक्षरे जाई भगवान कहउछन्ती ताकर जो रागानुगा भक्ति चैतन्यकर प्रदत्त होची राग राग आकर्षण एवं राग अनुराग राग अनुराग पछरे जीव राग आकर्षण पुष्टि प्रति आकर्षित होइकरी रागानुगा भक्ति एथिरे पुष्टकर राधाଙ୍କ प्रति जो प्रेम सेमती गोपी ମାନଙ୍କ प्रति प्रेम तेणु गोपी ମାନଙ୍କ पछरे गले गोपी माने ले जिवे राधाଙ୍କ पाखु राधा ले जे पुष्टम पाखु भक्त ये होचे रागानुगा भक्ति जोटा प्रचार करिसुंती चैतन्य महाप्रभु तेबे ए जो प्रेम भक्ति मार्गरे जीवा पई हेले मन भितरे प्रेम भाव आसला भक्त देखि समस्तकर आउ सुनिया पे धैर्य का लाभले लागी मते समस्त हे जो सुनिया पे धैर्य विशेष का नहीं तेणु ये जो प्रेम भक्तिर कथा गीत कवित काव्य जब लिखिले ये जो प्रेम होती कौन सर्वदा ध्वंस रहितम सत्य ही ध्वंस कारिणी जब भाव बंधन जुनो सब प्रेम परिकीर्तितः सर्वदा ध्वंस रहितम जे जहाको सुख पाए भल पाइबा प्रेम करे से केबे ताको भूलिबर नाही जेते जहा घटना घटी गले मध्य प्रेम केबे ध्वंस होई परिबो नाही सर्वदा ध्वंस रहित सत्य की ध्वंस कारिणी जब भाव बंधन जुनो ए जो भाव बंधन समस्त प्रकार बाधा विघ्न सत्ते अटूट रहे ताको ही कहती प्रेम प्रकृत सुख पाएगा जब सर्वदा ध्वंस रहित सत्य की ध्वंस कारिणी जब भाव बंधन जुनो सब प्रेम परिकीर्तित ताको कहले प्रकृत प्रेम ए प्रेम संपर्क रे हमर मध्ययुगीय कवि माने मध्य लिखिछन्ति अनरन होई देह दहई अनरन होई देह दहई अस्त्र नुहई मरमे भेदई नुहई की जल उड़ाए कूल नुहई मादक करेबा करे दिहल नुहई बनिसी बोले मन मिन निया करसी नुहई बनिसी प्रेमटा कोन ताकू मध्ययुग कवि जो भाषा रे लिखिले अनल नुहई देह दहई प्रेमटा अग्नि नुहि किंतु देह जळुथुव जे प्रकृत प्रेम करूथुव जे जाको सुख पाउथुव ता बिना ताकू न पाइला पर्यंत मन भीतर कष्ट आसुथुव देह जळुथुव हृदयटा जळुथुव अनल नुहई देह दहई अस्त्र नुहई मरमे भेदई ए प्रेमटा अस्त्र नहे किंतु मन भीतरे कष्टटा होतो सत्यका कि काटी देछि कि हृदय को काटी देछि कि हृदय को खुंडिया कर देछि तो अस्त्र रे अस्त्र नुहई मरमे भेदई नुहई की जल बुड़ाए कूल तेणु जल आसी बन्या है कि कूल बुड़ी जाए सेही परि ए जो प्रेम से किछि माने नहीं प्रेम कहा कथा सुनी जे जा कोची कहू कूल बुड़ी जाऊ किंतु से भल पाइबाटा सुख पाइबाटा जा अछि हृदय भीतर सिपोट नुहई की जल बुड़ाए कूल नुहई मादक करे बिहल पागली भली मादक खाई कि जेंति निशा खाई कि लोग पागलामी करती जे प्रकृत प्रेमिक ता मन भीतर से पागलामी आसी नुहई मादक करे बिहल नुहई बनिसी बंसी काटे माछ धला मो बोले मन मिन निये आकर्षी मन रूप को मिन को आकर्षी ए प्रेम तेणु ये होती प्रेमर स्वरूप जहार प्रचार प्रसार करिसंती
चैतन्य महाप्रभु एवं जोटाକୁ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ନିଗମାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପଥ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ପଥ। ତେଣୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବ। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଆସୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଘୃଣା ଆସୁଛି, ମନ ଭିତରେ ହିଂସା ଆସୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଲୋଭ ଆସୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ରହିବ ପ୍ରେମ ରହିବ କୋଉଠି? ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତ ଜାଗା ଦରକାର ନା। ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବ, ମନ ଭିତରେ ଯଦି ହିଂସା ଆସିବ, ମନ ଭିତରେ ଯଦି କ୍ରୋଧ ଆସିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ରହିବ କୋଉଠି? ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜାଗା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେମ ଭାବ ରକ୍ଷା କରି ଏଇସବୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡିବ। କ୍ରୋଧ ଭୁଲିବାକୁ ପଡିବ, ହିଂସା ଭୁଲିବାକୁ ପଡିବ, ଘୃଣା ଭୁଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ପରିବାରର ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା। କାହା ମନ ଭିତରେ ଘୃଣା ଭାବ ନାହିଁ, କାହା ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତଳେ ବଉଛି ଶିକା ଉପରେ ବଉଛି, ଏଇ ସବୁ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ, ଆମର ଗୁରୁଙ୍କର ଆମେ ଶିଷ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟା ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଆସିବ ତାହେଲେ କ୍ରୋଧ, ଏଇ ଯୋଉ ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା এই ভাব মনକୁ ଆସିବନି। এই যে পর্যন্ত পর নিন্দা, পর চিন্তা, হিংসা, ঘৃণা ভাব মন ভিତରେ ଥିବ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆସିଲେ ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚକୋଶର କଥା କହିଲି, ପଞ୍ଚକୋଶ ସାଧାରଣରେ ସାଧକ ଯାଉଛି, ସେ କହୁଛି ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ସେଟା ଆସିବ ଶରୀର ଭିତରେ ହଉଛି, ଇଏ ହିଁ ଭଗବାନ, ଇଏ ହେଲା ଭଗବାନ। କାରଣ ଅନ୍ନ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବନି ମଣିଷ, ତେଣୁ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ସେ କଥା ନାହିଁ। ତାର ହଉଛି ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ନିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ତେଣୁ ସିଏ ଭଗବାନ। ସେଇଟା ନୁହେଁ ମନୋମୟ କୋଷ, ମନ ତ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛି, ତେଣୁ ମନ ହିଁ ଭଗବାନ। ସବୁ ଯାଉଛି ଯାଇପାରେ, ଭଗବାନ ତ ସବୁଠି ଯାଆନ୍ତି, ସବୁଆଡେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାପରେ ଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଜ୍ଞାନ ଶେଷରେ ହଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଦୁଃଖ କରିବାନି। କାରଣ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତି ଯାହାର ଅଛି ଯୋଗ ତାକୁ ହେତିକି ମିଳିବ। ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ନିଜର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ, ଏଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଭାଇ କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗିରିଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ନିଗମାନନ୍ଦ ତମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ହିସାବରେ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗିରି ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ମହାମାୟୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ମହାମାୟା, ସେଇ ମହାମାୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସୁଧାଂଶୁବାଳା ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମହାମାୟା ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରେମ ଭାବ। ପ୍ରେମ ଭିତରେ ହିଁ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ମହାମାୟା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଗମାନନ୍ଦ ତିନି ପ୍ରକାର ସାଧନା କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ, ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କଲେ, ଜ୍ଞାନ ସାଧନା କଲେ, ଅତୃପ୍ତ ରହିଗଲେ, ସେ ତୃପ୍ତି ହେଲାନି। ଶେଷରେ ଆସିଲେ ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ ହବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ସାଧନା କଲେ, ଯେ ପ୍ରେମ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଉଟା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ପ୍ରେମ ରହିବନି, ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଅଛି, ଘୃଣା ଆସିବନି, କ୍ରୋଧ ଆସିବନି, ହିଂସା ଆସିବନି, ଏସବୁ ଭୟ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଗ, ନିଗମାନନ୍ଦ ଭାଷାରେ ଆଗ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କର, ତାପରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆହରଣ କର। এই প্রেম ভাব ধীরে ধীরে আপে আপে ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମର କଥା ମୁଁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଆତ୍ମାର ପ୍ରଗତିର ଗୋଟିଏ ବଡ କାରଣ ହଉଛି ଭୟ। ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଅଛି, ଡରି ଯାଉଛି। ବୁଡ଼ିଯିବି କି, ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ କି, ପଡ଼ିଯିବି କି, ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ କି, ମୋର ସୁଗାର ବଢିଗଲା କି, ମୋ ଝିଅ ବାହାର ହେଇପାରିବନି କି, ପୁଅ ବାହାର ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆସିବ, ଆମ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଗତି ନାହିଁ, ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଏଇ ମାୟା ଭିତରେ ଧାରି ହେଇକି ରହୁଥିବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ତ ବୁଝିବେ ମୋର କଣ ଅଛି, ମୋର କିଛି ହବନି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ
जगन्नाथ को सबुदिन राति बड़ सिंगार बेश गोटे खंडुआ दि जाए गीतगोविंद खंडुआ ता ना गीतगोविंद जानते गीतगोविंद खंडुआ जगन्नाथ को बड़ सिंगार बेश प्रतिदिन राति दि जाए से गीतगोविंद खंडुआ दिहरे जोड़े धाड़ी गीतगोविंद लिखाई कंसारी अपि संसार वासना बंध श्रृंखलम राधम आधाय हृदये तत्याज ब्रज सुंदरी गीतगोविंद ये गोटे श्लोक तादे लिखाई जे कंसारी एटा काहे लिखा हो काहे प्रतिदिन जगन्नाथ को दिया जाउची तार तत्व आमान भितर अनेक लोक जानते बा सेही दिके आगु बुझा होतला आलोचना होतला एबे से तत्व ऊपर आलोचना निमित्त संक्षेप आपन कहूची कंसारी कंस कुमार थिले कंस हरि कृष्ण कंसारी कृष्ण किंतु कंस होती कौन भय भय को जे नाश करे सी हेले कंसारी कृष्ण जगन्नाथ सेमती कम सारती कंसारी कम होला सुख आनंद आनंद को अधिक आनंद को जे प्रसारण करती सुख को जे प्रसारण करती अधिक अधिक सुख दियंती से हेले कंसारी कृष्ण जगन्नाथ तेणु कंसारी अपि संसार संसार बोले कौन सम्यक सार कौन सार जिन संसार अछि आनंद चिन्मय मधुराक्ष रस जो पूरी रही एटा होची संसार मधुर रस संसार पूरी रही एटा होची संसार तेणु समस्ते सुख करिया चाहती समस्ते आनंद करिया चाहती समस्ते मधुर रस पान करिया चाहती ये संसार रे तेणु यही किए पाइबा कंसारी अपि संसार वासना वासना ला निरंतर भुजमुक्ति करो मु भल खाइबी भल पीबी के कहूची के कहूची मु कृष्ण प्राप्ति करी मु कृष्ण प्राप्ति करी मु जगन्नाथ प्राप्ति करी मु जगन्नाथ पाखे संपूर्ण शरणागत तेणु वासना निरंतर भुजमुक्ति कंसारी अपि संसार वासना सेते बंधा हेतु गोटे श्रृंखल रे बंधा बलिया चेन रे बांधेला बड़ी राधा बांधी छथि मु ए संसार जाई कृष्ण प्राप्ति करी भगवत प्राप्ति मु करीबी ये जो भावरे बंधा है जो कंसारी अपनी संसार वासना बंध श्रृंखलाम राधाम हृदय आधाय हृदय राधा को हृदय धारण करी तत्याज ब्रज सुंदरी सुंदरी के बाह्य सौंदर्य युक्त गोपनारी बाह्य सौंदर्य रे कृष्ण को आकर्षित करी ताकर निकटतम हवा को चेष्टा करथि जो गोपनारी ताकू त्याग करी अंतर सौंदर्य थिला राधा को हृदय धारण करी तेणु एइठारे तत्व हला कोन जगन्नाथ को पाखरे संपूर्ण भावे कृष्ण को पाखरे संपूर्ण भावे गुरु जे गुरु से कृष्ण से जगन्नाथ ताको पाखरे संपूर्ण भावे शरणागत है जा समर्पण हे जा ताको पर विश्वास करो से सब कथा बुझे जे गुरुत्व पाखरे जाय कि कोन शेषरे ए गीत गोविंदर आ गोटे पद तुम वक्तव्य शेष करी शेष गीत गोविंदर शेष पद श्री जय देव वचसी जयते जयते सदयम हृदयम गुरुमंडले हरिचरण स्मरणामृत कृत कଳି कलुष खंडने हे हरि हे कृष्ण दया करी मो हृदय तेम अधिष्ठित हो मो हृदय तेम अधिष्ठित हेले जय दे तमे जदि मो हृदय अछ मु जेते काम करबी सबुतिरे मु सफल हेबी श्री जय देव वचसी जय दे सदयम हृदयम कुरु मंडने दया करी मो हृदय आसी मंडित हो मो हृदय को मंडन करो मो हृदय सबले धरि था तमे थिले मु कोनसी जगह रे फेल हेबी मोर सब कार्य सफल है जय युक्त हब जय 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 कार्य कारण तमे हृदय तमे थिले मोर को असुविधा कोन हो तेणु श्री जय देव वचसी जय दे सदयम हृदयम कुरु मंडने हरि चरण शरणामृत कृत हरि की अनवरत स्मरण करिया पई हरि चरण को स्मरण करिया पई अमृत सदृश गीत गोविंद काव्य को रचना करछि ए गीत गोविंद काव्य जदि तुमे पठन कलो हरि चरण स्मरणामृत कृत काहे कि कଳି कलुष भय खंडने ए कलिजुगर कर्म भय कोन
नकारात्मक चिंता ये जो कहते मरजीवी कि बुड़ीजीवी कि खसीजीवी कि हारीजीवी कि यही जो नकारात्मक चिंता रोग मुक्ति पाइबेनि कि यही जो नकारात्मक चिंता को दूरीभूत कले सकारात्मक चिंता आसो केतरे जदि शरणागत तेणु प्रभु पाखे गुरु पाखे जहाँ को इष्ट बोली भावुंट भगवान पाखे शरणागत हो जातु से समस्त करुणा करेंगे ये कहे मोर वक्तव्य शेष करके जय गुरु जय गुरु। এই ভাষাରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆମର ଯିଏ ଶେଷରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ଗଦ ବିଦଗ୍ଧ ବକ୍ତୃତା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ। घंटा घंटा से कहींपारे मुझे जाने समय तो अभाव तेणु मुझे इशारा देली से संक्षिप्त करदे। बहुत साधुवाद आम सम्मिलनी आमर आश्रम तरफ आमे जानू आमर जे चेतनानंद महाराज थे से श्रीकृष्ण थे नाम चक्रपाणी बोली वृद्धाश्रम जड़े महापुरुष डाकुले सब अजित बोली से कहती ना मु चक्रपाणी हाँ हाँ पुणी चक्रपाणी डाक बहुत सी हूँ दुर्गा प्रसन्न परमहंस जे कि जयगुरु मंत्र धार सूत्र ठाकुर को नहीं ये जयगुरु महामंत्र संपर्क जो आज पूर्ववक्ता कहले से ठाकुर भारत वर्ष अनेक महापुरुष व्यवहार करने ठाकुर पाखे मागी नहीं जयगुरु महामंत्र समस्ते जी पशु पक्षी कीट पतंग जी भी जयगुरु नाम उच्चारण करें कले निश्चय मुक्ति सुनिश्चित। माँ आशीर्वाणी तो अच्छी माँ टे उठिक जाइए या पूर्व आ गए आम आज झरण पूर्णिमा उपलक्षे से झुलरे झुल भजन टी गायबा उचित हम आम बालाजी भाई को अनुरोध करी से भजन टी परिवेशन करेंगे। जय गुरु तापर धन्यवाद अर्पण तापर माँ का आशीर्वाद।
ବାର୍ଷିକ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ ଏ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଶ୍ରମରେ ବରଗାଁରେ 50ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମହାସମାରୋହ ଅଛି। ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ 3 ଦିନିଆ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଭାଇ ମା ମାନେ ଆଣିଥିଲେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସେ ମା ମାନେ ବରଗାଁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଛନ୍ତି।
ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଇଠିକି ଆସିବେ। ସଭାପତି ମହୋଦୟା ସେ କିଛି କହିବେ। ସବୁ ମାଆ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମା ଆସନ୍ତୁ। गत वर्ष सम्मेलनटा अनुष्ठित होता आमर ये आश्रम पाखापाखि से सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में 50तम सारस्वत भक्त सम्मेलनी सद्गुरु श्रीमस्वामी विशुद्धानंद सरस्वती परमहंस प्रणीत ये सारस्वत भक्त सम्मेलनी से माँ मैंने टे अभ्यास नहीं तो तेणु माँ मैंने समस्त आपण मानक आमंत्रण जन समस्ते जोगदेवे से आश्रम किसी ना कहते स्कूल चली चेतनानंद महाराज स्कूल आरंभ करते 5-10 जन पिला से 400 पिला स्कूल हॉल स्कूल लंबा हॉल भी या आम ओडिशार प्रथम आश्रम मूल आश्रम थिला गड़बेता आम दशपल्ला ठारे आश्रम अच्छी भुवनेश्वर आश्रम दंडीपुर मठ गंजाम बाणपुर बालीडे आश्रम यकम रही कलिकतार उत्तरपड़े मातृ मंदिर आश्रम केतबे को आश्रम तरफ 52टी संघ अच्छी को वर्ष को संघ आमंत्रण करती ये भक्त सम्मेलन ए वर्ष बरगाँ सम्बलपुर अंचल भाई और माँ मैंने मिसिकी आगु थर बहुत वर्ष पूर्वे से वर्ष आयोजन करें चेष्टा करुचे तो गवर्नर ओडिशा राज्यपाल आते आम भी चेष्टा करुचे एथर राष्ट्रपति को आने द्रौपदी मुर्मू को देखा जाऊ ठाकुर बहुत इच्छा अच्छी से सब परवर्ती समय आम छपाछुपी करूँ डिटेल पूर्ण जय गुरु जय गुरु या पर मो माँकर 2-3 थर जीवास है स्वास्थ्य अवस्था तो ठीक नहीं किंतु आम तो छाड़ूना आमको जोर जबरदस्त आशीर्वाद करूँ बोले आम कहवा माँ को गुरु को यही गुरु और माँ अवस्था तेणु जहाँ हो से केते कष्ट हेले से पुणी आसीगले आमर अनुरोध रक्षा करी किसी विपद कहीकि आशीर्वाद स्वरूप कहीकि आमको आनंद या पूर्व आउ गोटे घोषणा आमर जी सन्यासिनी माँ स्वामी चेतनानंद सरस्वती सन्यास दीक्षित से रिसेंटली चलीगले से माँ होती माँ कल्याणमयी सरस्वती से पूर्वाश्रम डॉक्टर किरण बाला रथ जड़े से ओडिया साहित्यिका अध्यापिका अध्यक्षा परवर्ती काल में से संन्यास ग्रहण कर बहु वर्ष धरिकी आमको उद्बोधित कर आसुले
ଏବେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆଜି 5-6 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହବ 6 ତାରିଖରେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଗାମୀ 6 ତାରିଖରେ ତେରିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିବସରେ ଭଣ୍ଡାରା ଉତ୍ସବ ହବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହିଁ ହବ ଭଣ୍ଡାରା ଉତ୍ସବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯୋଗ ଦେବେ। ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ 30-35-40 ସାଧୁସନ୍ଥ ବି ଆସିବେ। ଲେଖାଟି ଗିରକଣର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ନମଃ। ଚଳିତ ଭାଦ୍ରବତୀ ଦିନ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥି ଇଂରାଜୀ 25/8/2023 ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 8:25 ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନ ବିହାର ସ୍ଥିତ ନିଜର ବାସଭବନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ନିଗମାନନ୍ଦ ମଠ ଆଶ୍ରମ ସମୂହର ସାର୍ବଭୌମ ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଶିଷ୍ୟା ମାତା କଲ୍ୟାଣମୟୀ ସରସ୍ୱତୀ ପୂର୍ବାଶ୍ରମର ଡକ୍ଟର କିରଣ ବଳରଥଙ୍କର ଦେହାବସାନ ଘଟି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଲୀନ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଠାରେ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଗାମୀ 6/9/2023 ବୁଧବାର 6/9/2023 ବୁଧବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 8 ଘଟିକା ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମ୍ପୁର ସ୍ଥିତ ଏହି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଶାନ୍ତି ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହାପ୍ରୟାଣ ଭଣ୍ଡାର ଉତ୍ସବରେ ନାରାୟଣ ବଳି ହୋମ ସାଧୁ ଆପ୍ୟାୟନ ଓ ସ୍ମୃତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ସଭିନ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ନିଜର ସହକର୍ମୀ ସାଧୁସନ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୁରୁପ୍ରେମୀ ସଜ୍ଜନଙ୍କ ସମେତ ଉକ୍ତ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୃହୀତ କରିବା ହେବେ। କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣାଶ୍ରିତ ମହାରାଜ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଏଇ ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେ ଆବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେ ଗୃହସ୍ଥ ନ ହୋଇ ସିଧା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଏଇ ନିବେଦନ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିବେଦନ। ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ଏବେ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟା ପରମ ପୂଜ୍ୟା ପରମ ପ୍ରେମମୟୀ ମା ଅମୃତମୟୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି ସେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାଇଟା ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର କହିବା କଥା ସବୁ କହିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଏମିତି ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତଥାପି ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏ ନିଗମାନନ୍ଦ ଧାରାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଧାନ କରି ମଧ୍ୟ ନିଗମାନନ୍ଦ ଧାରାରେ ସଂଘ ସବୁ କରି ଆସୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ,
ତାପରେ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଆଉ ଅକ୍ଷତୃତୀୟା ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ପାଳନ କରା। ଆମର ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଶ୍ରମରେ ଏଇ ଝୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଏକାଠି ବାସ କିନ୍ତୁ ଆମ ଶିଶୁମାନେ ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ଏଠି ସଂଘ ଚାଲିଛି କେହି ହେଲେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସଂଘ ସମ୍ମେଳନକୁ ଆସିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଥିଲାବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ତମେ ସାରା ଜୀବନ ତ ତୁମ ଘରେ କଟେଇବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି, ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଯଦି ତମେ ରବିବାର ଦିନ ସଂଘକୁ ଆସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲେ ଦେଖିବ ତୁମକୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ କଣ କୋଉ ବାଟ ସେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସେ ସବୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ସୁଖରୁ ସାଂସାରିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରୁ ଆନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ମିଳିବନି। କାହିଁକି ନା ତା ପଛେ ପଛେ ନିରାନନ୍ଦ କି ରହିଛି, ସୁଖ ପଛରେ ଥାଏ ଭଳିଆ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ପଛରେ ଆଲୋ ରହିଛି, ଅନ୍ଧାର କଟିଗଲେ ଆଲୋ ଆସିବ। ଆଉ ଦୁଃଖ କଟିଗଲେ ଆଉ ତ ସୁଖ ଆସିବନି। ସକାଳ ଗାଡିରେ ଡୁବୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ ନ ହେଇକିରି ଟିକେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବ, ଟିକେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କରିବ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଘରେ ରହିଲେ ନିୟମିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହଉନି। 5-10 ଜଣ ବସିଲେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଘରେ ଚୁପଚାପ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ମନ ବସୁନି। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବବିନିମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାବବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଶୁଣି ପାରିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ, ସେ ଭିତରେ ବେଶୀ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରୁଛି। ମୋର ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ସଂଘ ସମ୍ମେଳନ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏମାନେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେମିତି ସଂଘ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାଣଟା ଛାଡ଼ିଯିବ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଥରେ ଏଠିକି ଆସିବା, ଥରେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଏ ଏସବୁ କରିବାରେ ମନ ମନ୍ଦି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ିପାରିବ। ନ ଛାଡ଼ିପାରିଲେ କଣ ହବ? 100 କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ତ ନିଜ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଣ ସଂଘ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ କଣ କିଛି ଶାଶ୍ୱତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ତ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ନାରାୟଣରେ ଚଳୁଛି। ଏଇଟା ଯଦି ଭାବିବାକୁ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବା ଯେ ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା ଅତି ଅଳିକ ଅତି କ୍ଷଣିକ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସୁଖ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସାରା ଜୀବନର ସୁଖ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁଖଦାୟକ ହଉନି, କାହିଁକିନା ଏ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଆଉ ଏତିକି ସମୟର ଆନନ୍ଦ ସାରା ଜୀବନର ଏ ତାଙ୍କର ସମାନ ହେଇପାରିବ। ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଆଗ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିନି, ଏମିତି ରବିବାର ହବ ବୋଲି ଚାହିଁ ରହୁଛି। ମୋତେ ଥରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତମେ ନିଗମାନନ୍ଦ ହେଇକିରି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀକୁ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ନିଗମାନନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ କଣ କରିବ? ମୁଁ ଚଟାପଟ ଭାବିଲି ନିଗମାନନ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଧାନ୍ତଳା ଚାଲିଗଲା ପରେ ତ ସେଇ ନିଗମାନନ୍ଦ ହେଲି, ଆଉ ମୁଁ ମୋତେ ତାର କେମିତି ନିଗମାନନ୍ଦ ହେଲି? ତାର ମୋର କଣ ଯାଇଛି? ମୁଁ ତ ମରିଯାଇଛି। ଏମିତି କହି କଥାଟା ଘଡ଼ିଏ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ମନରେ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଆତଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଯାହା ହଉ ତ ଘଟିଗଲା, ଯାହା ଜୀବନରେ ଘଟିବା କଥା। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ଏସବୁ ଚାଲିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ଆମେ ମୂଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲୁ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି କିଛି ଜାଗା ମିଳିଲାନି ମହାରାଜଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଲି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାଣୀ ଯାଇଥିବା ଜାଗାଟାରେ ଆଶ୍ରମ କରିବା, ଆଉ ଏତେ ଖୋଜନୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂଘ ମନ୍ଦିର ହଉଛନ୍ତି। ଅଭିର ମତେ କହିଲେ, ଯାଇଥିଲା ମତେ
କହିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଛ ସେଇ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତମେ ରହିବ ତ ମୁର୍ଗିରାଣୀ ରହିବି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ରହିବେ ମୁଁ କରିଲି ଆଉ ବୁଝିଲେ ତ ଦି ଜଣ ଯାକୁ ସାଙ୍ଗରେ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ରହିବେ ମୁଁ ବି ରହିବି ହଉ ଦେଖିବା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପାଣି ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ରାତିରେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟର ଘର ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଇଏ ବହୁତ କମ୍ ବୟସର ଆଙ୍କୁ ଆଣିକି ଘରୁ ଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ 3 ଜଣ ହାତରେ ରହି ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ସବୁ ଆକ୍ରମଣରେ ତଙ୍ଗ ହେଲା ଆକ୍ରମଣ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ପାଣି ଆସିଲା କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଲା ସବୁ କଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଜାଣିପାରିବ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି କେତେବେଳେ ଇଏ ଦୀପାବଳି ଆମେ ନିଜେ ଜଣୁଛୁ 8-10 ଜଣ ଅଛୁ କେଉଁ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 50 ଜଣ ଅଛୁ ଏମିତି ହେଇକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାଲିଲା ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଯେତେ ସହଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖି ଘରଟେ ହଉ କି ଯାହା ହଉ କରିଦେବା ଯେତେ ସହଜ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବହୁତ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗଟା ଯଦି ଶୀତ ସମସ୍ତେ କରୁନାହାନ୍ତି କି କିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଯଦି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ କିଛି ଠିକ୍ କରିକି ଗଲେନି ତାହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ ତ ନିଗମାନଙ୍କର ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଠିକ୍ କଲି ତାଙ୍କ କଥା କେହି ମାନିଲେନି ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଗ୍ରୋଥ ନାହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାହିଁ କେହି ତାଙ୍କୁ ମାନିଲେ ତାପରେ ଠାକୁର ବନ୍ଧା ଥାଣ୍ଡି ଆସିକି ରୋଜଗାର ଆଉ ଯାହା ଠିକ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ବାବା ଯାହା ଠିକ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ କରିବି ମୁଁ ତାକେ ମାନିଲେ ତ କଥା ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁ ଉପରେ ଏଇ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମୋର ମାହୋଲ ଡାକିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ 2 ଦିନ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇଛି ଆଉ ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦେହ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସେଠି ଯାହା ଠିକ୍ କରିବେ ଯାହା କରିବେ ଜଣେ ଯାହା କଲେ ଗୁରୁବାର କଲେ ବସିକି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଶ୍ରମକୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବ ରହୁ ଏତିକି ହେଲେ ଚଳିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା ରଖୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବେ ଆଉ ଚଲେଇବେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ କୃପାରୁ ଏତେ ଚାଲିଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଜୟଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏବେ ତଥାପି ଏମିତି ମୌଖିକ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବସି ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିରଋଣୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବେ ମୁଁ ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇବେନି ସେ ଇଟାମାଟି ସମ୍ମିଳନୀ ଏତେ ଲମ୍ବେଇଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ଆଉ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ଟକଟ୍ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କଥା ରହିଛି ଆମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ପାଇ
जय गुरु जय गुरु जय गुरु परम कारुणिक ठाकुर बाबा माँ उपस्थित समस्त साधु सन्यासी सन्यासी माँ मैंने मोर अति प्रिय गुरु भाई ओ माँ मैंने जीवन पात्र को भरिछ केते मती नदेल बोली किछि कहिबि कि आउ ओडिया साहित्य रे ये गोटे छंदबद्ध कविता बड़ भावपूर्ण कविता मु शुणे जेते बेले कौन आम पाई नाही आम पाई आमर मंगल पाई आम जीवन मुक्ति पाई जो आम समस्त आज समवेत होइछे ये ठाकुर व्यवस्था कौन ना सबकि केवल कृतज्ञता जनइबा आमर दायित्व भगवान प्रति गुरु प्रति साधु सन्यासी प्रति ये संघरे उपस्थित थिबा समस्त भगवत प्रेमी गुरु प्रेमी माँ भाई मान प्रति निज प्रति कृतज्ञता जनइबा धन्यवाद जनइबा ठाकुर आम भल व्यवस्था करिछ आम आज सभारे भल वक्ता मान उपस्थित करैछ आम सभारे भल संगीत गाइबा भाई मान उपस्थित करैछ भल कथा विपद शुणैछ तेणु ये सब कथार आम जो मैंने समस्ते सामिल होइछे समस्त को मोर आंतरिक कृतज्ञता धन्यवाद जनाऊँगी। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जी धन्यवाद देले तांको मध्य आमे धन्यवाद दबा उचित हम तेणु साधुवाद दे दूची आम अभिभाई स्नेहर अभिभाई को पांचाली भाई की सर्वानंद महाराज को अनुरोध करी से जयगुरु कीर्तन परिवेशन करेंगे कीर्तन पर अल्प समय कीर्तन पर आम गुरु प्रणामी हम आ प्रसाद सेवन आरंभ
देव की परमाराध्य ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती परमहंस देव की परमाराध्य ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती परमहंस 114तम जन्मोत्सव की पवित्र जन्मोत्सव की जय गुरु महानाम की शंकरेर मठ की गौरंगेर पौध की सप्तऋषि स्वामी चिदानंद सरस्वती परमहंस देव की सप्तऋषि स्वामी चिदानंद सरस्वती परमहंस देव की महानंदमयी सरस्वती की महाअमृतमयी सरस्वती की भक्त वृंद की महाप्रसाद की जय गुरु कीर्तन की निर्मानंद मठ की विशुद्धानंद मठ की निर्मानंद आश्रम की श्री श्री विशुद्धानंद सारस्वत संघ की श्री श्री विशुद्धानंद सारस्वत संघ की जय गुरु महामंत्र की पवित्र जन्मोत्सव की आगामी सारस्वत भक्त सम्मेलनी की आगामी संबलपुर सारस्वत भक्त सम्मेलनी की श्री श्री विशुद्धानंद सारस्वत संघ भुवनेश्वर की श्री श्री विशुद्धानंद सारस्वत संघ भुवनेश्वर की हिंदू सनातन धर्म की भारतीय संस्कृति की निर्मानंद गुरु परंपरा की जय श्री श्री सभा संग्रहालय समस्त को पुणी आउ थे धन्यवाद कही रही समस्ते प्रसाद सेवन करेंगे आमर बाहर पटे ही खाना अभाव आडजस्ट करने पड़ो पाग मध्य आज बहुत खरा अच्छी गरम अच्छी तेणु से मैनेज करा पानी भर पटे भी अच्छी बाहर भी थुआई समस्ते प्रसाद सेवन करेंगे भितर आम माँ गुरुंर जो प्रणामी चलो से व्यवस्था करूँ प्रणामी चलो प्रसाद सेवन चलो चारिटा बेला आम द्वितीय अधिवेशन अच्छी जो मैंने चाहिए समस्ते पार्टिसिपेट करेंगे जय गुरु जय गुरु।